జీవితం అంటే పండుగ, జీవించి ఉండడం అంటే పండుగ, బ్రతికున్న ప్రతిరోజు పండుగ. అలా బ్రతకడానికి అందరికీ ధైర్యం ఉంటుంది, అలా బ్రతకడానికి అందరికీ తెగు ఉంటుంది. కానీ సాటివాడిని బ్రతికించడం కోసం తోటివాడి మీద దాడి జరిగినప్పుడు నాకేంలే అని పక్కకెళ్లకుండా తన ప్రాణాలు అడ్డంగా పెట్టగలిగినటువంటిది నిజమైన ధైర్యం, నిజమైన తెగువ, నిజమైన సాహసం. కాన్సస్ సిటీలో 2 తెలుగు వాళ్ల మీద బుల్లెట్ల వర్షం కురిసినప్పుడు శ్రీనివాస్ కూచిపొట్ల, అలోక్ మేడసాని వీళ్ళిద్దరి మీద దాడి జరిగినప్పుడు బుల్లెట్కి భయపడకుండా తన ప్రాణాల్ని అడ్డం పెట్టినటువంటి మనందరి హీరో, మనందరి కథానాయకుడు అయాన్ గ్రిలియట్. అందరూ నిలబడి కరతాళ ధ్వనులతో లెట్స్ సెలబ్రేట్ ద లైఫ్. I invite Ayan Griliet and Dr. Chaudhary Jampala, President of Thana, Satish Vemana, Executive Vice President of Thana, Dr. Kurmanath Chadalawada, Convener 21st Thana Conference, onto the dais. ఆయన ఛాతిలోకి ఓ బుల్లెట్ దూసుకుపోయినా వెరవకుండా నిలబడిన రియల్ హీరో. తన ధైర్యాన్ని అందరూ కొనియాడుతుంటే నేనేమంత గొప్ప పని చేయలేదు, నా స్థానంలో ఎవరున్నా అదే చేసేవారు, నన్ను హీరోని చెయ్యకండి అంటూ వినయంగా చెబుతున్న సౌమ్యుడు, వినయశీలి ఇయాన్. దురదృష్టవశాత్తు కూచిబొట్ల శ్రీనివాసుని మనం కోల్పోయినప్పటికీ అలోక్ మేడసానిని బతికించుకోగలిగాం. అలా బ్రతికించుకోవడానికి మనకు సహాయపడినటువంటి అయాన్ గ్రిలియట్ని సత్కరించవలసిందిగా జంపాల చౌదరి గారిని, కూర్మనాథ్ గారిని, సతీష్ వేమన్ గారిని కోరుతూ ఆ సందర్భంగా గాయపడి చికిత్స పొందుతున్నటువంటి అయాన్ గ్రిలియట్ని జంపాల చౌదరి గారు, సతీష్ వేమన్ గారు పరామర్శించారు. స్వయంగా వెళ్ళి డాక్టర్ జంపాల చౌదరి గారు. This award is called a Presidential Recognition Award for Courage and Humanism. Okay. For his extraordinary courage in the face of extreme danger without regard for his life or his own safety in order to help fellow human beings, and for standing up to bigotry on February 21, 2017 in Olathe, Kansas. Okay. We all know what happened on February 21st. Okay. Ayan was minding his own business, as were Srinivas Kuchipatla and Alok Madhasani, and somebody came and started harassing Alok and Srinivas, and at that point actually Ayan stood up and guided that person out of the restaurant and bar, and when he came back with a revolver and started shooting Ayan, he said that we asked Ayan, why did he do it? First he said, well, it is anything that any human being should be doing in that situation. The other thing that Ayan said was, I was trying to protect other people from being hurt, and I was just trying to do my duty. And we also had a chance to meet with Ayan's beautiful family, his mom Debbie, okay, and the family is right here. They're all here with us. His mom Debbie, his father Jim, and his sisters, they're all there, and they all supported Ayan. And okay, Debbie and Jim, we would like you to come up onto the stage. Debbie, Jim, Lara, okay, we would like you to come up on the stage. Okay. Right. As Aruna Miller said a little earlier, there may be things wrong with America, but there are many things right with America, and Ayan represents what's right with America.
Huh? Okay. All right. Okay. ఒకసారి ఫ్యామిలీ వచ్చిన తర్వాత హలో డేబీ. Now, we would like Ian to say a few words to all of us. Hello, everybody. Well, first things first, I got to say a few thank yous before I forget, because I tend to forget everything nowadays. I would like to thank Dr. John Paula for the invitation. Whatever calls that. But the invitation out here I can't put words to what this means to me. And also, Shatish Vimana, the man right here, these two, they actually came to visit me when I was first injured in the hospital. And I see these men walk into my room, and I wonder, who are these men? I've never seen them before in my life. I mean, I kind of recognize the ethnicity where they may be from, but I don't know. I've never seen these gentlemen. And then they speak to me, and they just have nothing but kind words. And that's just a small shadow of what this whole community of the Indian community people does. There's a thing, it's a quote here in America that we go by. It's called Southern hospitality. I was never born in the South, never really had the Southern hospitality. We like to call it Midwest hospitality. And that does not scratch the surface on the Indian community. I cannot stress that enough. The words are not there to describe my feelings and my gratitude towards the Indian community. Words cannot describe it. Thank you from the bottom of my heart. And with all of us standing together as one human race, we can combat this nonsense and this hate. I thank you all from the bottom of my heart. But together we can all stand as one human race, and we can combat this nonsense we see every day. It starts with the little one I see right there, and the little one over there, and the little one over there. It starts from a young age, the small children. We're not that much different from each other. Our dialects may be different, our religion may be different, but that's about it. There's a thing that keeps our body moving, and that's blood. It does not matter your skin complexion, your religion, your race. It's all the same. Sorry, this is kind of my first time here. I'm not really familiar with these mic things. It's crazy technology, but just this is such a beautiful thing that I see here. All these smiling faces, the joy of the youth, and the good parents that are giving these children something that not all kids get in this world. And that's something that I want to say thank you to all of you parents out there for raising your children up right. I'm not going to talk all night, but I must say one of my favorite things about the Indian community is how much, as a whole, the Indian community cherishes education. That is such an important thing. Not only does it make you as a person, but it sets up your life to where there's a lot of you out here in this crowd that did not have what your kids had when you first came to this country. You were looked down upon, and it still happens to this day. It's something that I'm doing my best to combat every day. But you guys are doing what you can, and that's all that can be asked of a parent, to give the best for their child. Because that's where the change is going to come from. It's the youth. So I thank you. Thank you from the bottom of my heart. Show your bullet. See his bullet? He put like this and the bullet went like this here. The bullet. So we real. All right, quick update on that. It actually went in through the front of my hand and then traversed through the back is actually how that had happened. But yeah, I'm doing actually really well, and that is a big thanks to all of you in this room for your continued prayers and support.
So thank you. We are all here. We are all behind you. We love you. Thank you all. Thank you. And also for the girl Sunayana who lost her husband Srinivas Kuchupatla, we as a Telugu community raised about $2 million in 2 days. That is the power of Telugu. Thank you. థ్యాంక్ యూ ఆయన. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ చౌదరి గారు, డాక్టర్ కూర్మనాథ్ గారు, సతీష్ వేమన్ గారు అండ్ ఆయన్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. తెలుగు నేల నుండి మన కోసం, మన మూలాల నుండి తనతోటి పాటు ఆత్మీయ సందేశాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖామాత్యులు డాక్టర్ కామినేని శ్రీనివాస్ గారిని ఈనాటి కీలక ఉపన్యాసం చేయడానికి గాను వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. డాక్టర్ కామినేని శ్రీనివాస్ గారు. అమెరికాలో ఉన్న తెలుగు సోదరిమణులు, అలాగే చాలా దేశాల నుంచి, ఇండియా నుంచి వచ్చిన అందరికీ పేరు పేరున మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరిస్తూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరఫున, భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ఈ నిర్వాహకుల్ని మిమ్మల్ని అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు ఈ నిర్వాహకులకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, మీరందరూ మేము అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరం గర్వపడే విధంగా ఇక్కడ ఉంటున్నారు. మాకు ఎవరైనా మీరు పుట్టినందుకు మీ తల్లిదండ్రులకి ఆల్రెడీ మీరు మనశ్శాంతిని ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ఎవరైనా గొప్పగా చెప్పుకుంటారు, మా పిల్లలు అమెరికాలో ఉన్నారనేది చాలా గర్వంగా చెప్తారు. మీరు ఈ దేశం వచ్చి, ఈ దేశం చాలా గొప్ప దేశం, మీకు ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ వచ్చింది, ఇది ఒక లీగల్ సొసైటీ. మీరు ఇక్కడికి వచ్చి హార్డ్ వర్క్ చేసుకుంటా మీరు పిల్లల్ని అందరినీ, అక్కడికన్నా ఇక్కడ మీకు ఎక్కువ టైం ఉంది మీ పిల్లల్ని చూసుకోవడానికి. అందుకని మిమ్మల్ని అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నాను. మీ యొక్క ఇంతమంది ఒక చోట ఉంటే మీ బలం, మీ ఐక్యత. మనకి ఏదన్నా మంచి జరిగినా ఇదిగో ఇప్పుడే చూపించారు, ఏదన్నా కష్టం వస్తే ఇంతమంది ఉన్నారనేది మన ఈ ఇంత దూర దేశంలో అదొక ఇది. అందరూ కలిసి ఉంటేనే దాని యొక్క బలం ఉంటుంది. తప్పకుండా మీరు చేసే ఈ కార్యక్రమాలన్నీ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కానీ, అలాగే మీరు చేస్తున్న మంచిని, సొసైటీలో మంచిని వెలికి తీసి వాళ్ళందరినీ అభినందిస్తూ ఉంటే ఆ మంచికి అందరూ ఇంకా మంచిని ప్రోత్సహిస్తాం వల్ల ఇంకా మంచి చేయాలని చాలా మందికి కోరిక కలుగుతుంది. అందుకని ఈ తానా సభల్లో మీరు చేస్తున్న కార్యక్రమాలన్నీ ఇది మామూలు విషయం కాదు. ఒక మనిషిని ఒక నెల రోజులు 2 నెలలు ఉంచుకోవచ్చు, ఒకే పూట ఒక 20,000 మందికి భోజనాలు పెట్టచ్చు. కానీ 3 రోజులు ఇది చేస్తాం అంటే అది మాటలతో చెప్తే కాదు, చాలా కష్టం. దానికి చిన్న చిన్న లోపాలు ఎక్కడున్నా మనం గెస్టులుగా మనం ఎవరో పట్టించుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఇది ఎవరింట్లోది కాదు, అందరూ కలిపి ఎక్కడో ఇంత పెద్ద దేశంలో, భారతదేశం కన్నా 3 రెట్లు పెద్ద దేశంలో ఎక్కడెక్కడో ఉంటారు. అందరూ కలిసి ఒక చోట కలుస్తానికి ఒక అవకాశం ప్రతి 2 ఏళ్లకు ఒకసారి. అందరికి వచ్చేవాళ్ళకు కూడా మేము మా స్నేహితులందరినీ ఇక్కడే చూడొచ్చు. చాలా చాలా మంచి కార్యక్రమం, చాలా బాగా చేస్తున్నారు. అలాగే రకరకాల ఫీల్డ్స్లో రకరకాలుగా
జిల్లాలు గాను, వ్యవసాయం గాను, హెల్త్ గాను ఇట్లా డిస్కస్ చేస్తున్నందుకు మిమ్మల్ని అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తాను. ఇప్పటికే కాలాతీతం అయింది కాబట్టి ఒక 5 నిమిషాల్లో ముగించి చెప్తాను. ముందుగా తానా సభల గురించి మనం మాట్లాడుకు తెలుగు అంటే మనం తెలుగు ఇంత ఈ దశలో ఉండడానికి చాలా మంది పెద్దలు ప్రయత్నం చేశారు, పూర్వీకులు మన తరతరాల నుంచి. కానీ ఒక్క మహానుభావుడి పేరు, ఎందుకంటే మీరు 77లో తానా పెట్టినప్పుడు మీరు ఇక్కడ తెలుగు అనుకున్నారు, కానీ భారతదేశంలో ఢిల్లీలో మనని మద్రాసీలని పిలిచేవారు. తెలుగు జాతికి ఒక గుర్తింపు తెచ్చి తెలుగు ఆత్మగౌరవం అనే పేరుతో చేసిన ఆ మహానుభావుడు పేరు చెప్పుకోకుండా మనం ఈ సభలో మాట్లాడుకోవడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. అది నందమూరి తారక రామారావు గారు. ఇవాళ అదృష్టం కొద్దీ ఆయన 94వ జన్మదినోత్సవం. ఆయన చనిపోయి కూడా 22 సంవత్సరాలు మొన్నలాగా ఉంది. ఆయనతో నాకు చాలా తగ్గిన అనుబంధం ఉంది. అట్లాంటి వ్యక్తిని గురించి ఇవాళ చూస్తామంటే ఆయన చనిపోయని నేను అన్నాను, కానీ ఆయన మన అందరి మనసుల్లోనూ బతికే ఉన్నారు. చాలా సంతోషం. ఇక క్లుప్తంగా మన దేశంలో ప్రధానమంత్రి గారు నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రపంచ దేశాల్లో ఒక నాయకుడిగా మన భారతదేశ మనందరికీ ఇస్తున్న గౌరవం ఆయన చేసేదన్నీ మన కోసం కాదు, భావితరాల కోసం చేస్తున్నాడు. జిఎస్టీ ఏమైనా ఉండే, లేకపోతే డిమానిటైజేషన్. అలాగే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఎంతో కష్టపడి అహర్నిశలో కష్టపడి ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని వెనకబడిపోయింది, డివిజన్ వల్ల నష్టపోయాం, ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకురావాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అలాగే కేంద్రంలో ఉన్న పెద్దలు వెంకయ్యనాయుడు గారు కూడా అన్ని రకాలుగా ఈ రాష్ట్రానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి ఢిల్లీలో అడ్రస్ అంటే వెంకయ్యనాయుడు గారుగా ఉన్నారు. అందుకని మన అందరి తరఫున, తెలుగు వారి తరఫున ఆయన్ని కూడా అభినందిస్తున్నాను. తప్పకుండా ఇవాళ హెల్త్ గురించి 2 మాటలు. ఈ 3 ఏళ్లలో తీసుకున్న చర్యల వలన ఓపీ 32%, అలాగే డెలివరీస్ 12% పెరిగినాయి. చాలా కొత్త చర్యలు, చాలా మంచి చర్యలు తీసుకోవటం వలన నీతి ఆయోగ్ వైస్ చైర్మన్ ఆయన అరవింద్ గారు కూడా చెప్పారు, దేశంలోనే హెల్త్ రిఫార్మ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో బాగా జరుగుతాయని. అలాగే సెంట్రల్ హెల్త్ సెక్రటరీ సిద్ధార్థనాథ్ సింగ్ యూపీ మినిస్టర్ వచ్చి చెప్పారు. దీనికి ఒకే ఒక కారణం, మేము అన్ని గవర్నమెంట్ కాకుండా పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్లో అన్ని ట్రాన్స్పరెంట్గా మనం అవుట్సోర్స్ చేసాం. వాటిని కొందరు నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్స్, అంటే పూర్వం హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలంటే భయం వేసేది, అక్కడ ఏం జబ్బులు వస్తాయి. అందుకని ఆ శానిటేషన్ పెట్టి నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్గా మనం వరల్డ్ వాళ్ళందరినీ, అన్ని వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ని, ఈ సులభ వాళ్ళని దానికి నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్గా పెట్టుకున్నాం, గ్యాప్స్ అన్ని ఐడెంటిఫై చేసి చేస్తానికి. అట్లా హెల్త్ పరంగా చాలా తీసుకున్నాం. తప్పకుండా ఆ తీసుకున్న చర్యల వలన లాస్ట్ ఇయర్ దాదాపు 26 కొత్త ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకున్నాం. దానివల్ల లాస్ట్ ఇయర్ మనకి కేంద్రంలో 6 ప్లాటినం అవార్డ్స్ వచ్చినాయి ఆంధ్రప్రదేశ్కి. నిజంగా గర్వంగా ఉంది. తప్పకుండా చెప్పే ముందు 2, ఇది భగవంతుడు ఇచ్చిన అవకాశం. ఈ అవకాశాన్ని మనం చారు విడుచుకుంటే ప్రజలు క్షమించరు, భగవంతుడు కూడా క్షమించడు. అందుకే నేను చూస్తే, నేను 6.5 ఏళ్ళు మెడిసిన్ చేసినప్పుడు నేను హెల్త్ మినిస్టర్ కానీ ఎవరు అఫీషియల్ 8 మెడికల్ కాలేజీలో ఉండే, కానీ నేను చూడలే. కానీ ఇప్పుడు నేను అందుకే ప్రతి కాలేజీ, గవర్నమెంట్ కాలేజీ మిగిలిన ఈ 3 ఏళ్లలోనూ మినిమం 5 నుంచి 20 సార్లు వెళ్ళాను ఒక్కొక్క కాలేజీకి. నేను వెళ్తే నేను గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లోనే పడుకుంటున్నాను. ఒకే కారణం, నేను సర్ప్రైజ్గా వెళ్తే అక్కడ శానిటేషన్ బాగోలేదు, ఎవరినో సస్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అట్లా కాకుండా నేను ముందు చెప్తే నీట్గా తయారు చేస్తున్నాను. నాకు తెలుసు అంతకుముందు అంత బాగోలేదని, కానీ ఆ కమిట్మెంట్, ఎస్, దానికేమి ఆ చేసే వాళ్ళకి కమిట్మెంట్ తప్ప దానికి ఏం అవసరం అక్కర్లేదు. అందుకని దానివల్ల మనం పాజిటివ్గా హాస్పిటల్ని బాగు చేయగలుగుతున్నాం. అలాగే ఇవాళ జేబులో రూపాయి లేనివాడే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్తున్నారు, డబ్బున్నాళ్ళు ఎవరు హాస్పిటల్కి వెళ్తలా, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు. ఇది కరెక్ట్ కాదు. డెఫినెట్గా అక్కడ కూడా ఇంప్రూవ్ చేయాలి. అందుకే నాకు అవకాశం వచ్చింది ఇవాళ మంత్రిగా. నేను చేయకపోతే చేసి చూపించాలి అనే ఉద్దేశంతో నాకు
మోకాలు రీప్లేస్ చేసుకోవాలంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ గుంటూరు జనరల్ హాస్పిటల్లో నేను వెళ్ళి నా మోకాలు నేను అక్కడ రిపేర్ చేయించుకున్నా, రీప్లేస్ చేసుకున్నాను. నాకు మా పిల్లలు అమెరికాలో ఇక్కడ రమ్మన్నారు. డాక్టర్లు కాదు ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే ఈ కాలు తీసేయాల్సి వస్తుందన్నారు. కాదు, తప్పకుండా నేను 10 మందికి చెప్పే ముందు నేను చేసి చూపించాలని వెళ్ళటం వల్ల డెఫినెట్గా నాకు అది నా కాలు కూడా చాలా బాగుంది. ఎందుకంటే ఇవాళ మనం చేసే పని ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలి, నిజాయితీగా ఉండాలి. ప్రజా జీవితంలో ఉన్నప్పుడు మనకి పర్సనల్ ఎజెండా ఉండకూడదు, ఓన్లీ పబ్లిక్ ఎజెండా ఉండాలి. నేను మిమ్మల్ని అందరినీ చివరిగా కోరేది ఒకటే, వీఆర్ ఫార్చునేట్ ఫ్యూ ఆఫ్ ది సొసైటీ. మీరు ఎంతో కష్టపడి ఇక్కడికి వచ్చారు, కానీ మనందరికీ ఈ స్థాయికి వస్తానికి సొసైటీ కూడా మనకి చాలా చేసింది. అందుకని అది గుర్తుంచుకుని బ్యాక్ హోమ్ నీడీ పీపుల్ చాలా మంది ఉన్నారు. మీరు ఏ స్థాయిలో ఏ రకంగా ఎట్లా మీ గ్రామంలోనో లేకపోతే స్మార్ట్ విలేజ్ అనండి, ఏ రకంగా అయినా సరే, ఒక ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ని తీసుకున్నా లేకపోతే ఒక పంచాయతీ బిల్డింగ్, ఒక అంగన్వాడీ బిల్డింగ్, ఏదైనా సరే మీరు చెయ్యగలిగింది మీకు చేస్తే జీవితంలో అదొక తృప్తిగా ఉంటుంది. తప్పకుండా మీరు ఈ సభల వలన మీరు కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుని ప్రభుత్వం తరఫున ఏం చేయాలో చెప్తే తప్పకుండా చేస్తానికి ప్రభుత్వం అంతా సిద్ధంగా ఉందని తెలియజేస్తూ, మీతో కలిసి 3 రోజులు ఉన్నందుకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. తప్పకుండా మీరు ఇదే విధంగా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకున్నాను. జై హింద్.